आजिर आमर विषय होछि राम कथा कीर्तन प्रिय हनुमान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षस अंतकम। प्राणी आहार बिना बंची रही पारती नहीं। जार जो आहार से ताहा पाइले प्रसन्न हुए। आहार तो एक प्रधान वस्तु, किंतु जहाँकर कौन सी वस्तुर व्यसन हुए ताहेले सही व्यसन बिना से प्राय रही पारती नहीं। सेहीपरि जी यथार्थरे भगवत भक्त से भगवान कथा तथा कीर्तन बिना जीवित रही पारती नहीं। श्री हनुमान सच्चा राम भक्त अटंती। से राम कथा कीर्तन बिना रही पारती नहीं। भगवान धर्म संस्थापना पाई धरावक्षरे अवतीर्ण हुअन्ति। से साधु व्यक्ति मानक परित्राण निमंते तथा दुष्ट मानक संहार करने निमंते देह धारण करती। जेतेबेले भूभार हालुका हो जाए सेतेबेले से निज तेज को निजर आपणा जीवजनक मध्यरे स्थापन करी तिरोहित हो जाती। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम जीवाकु बसिले सेतेबेले से उद्धव को कहिथिले, उद्धव तुमे मो ठारू गुणरे कम नुह। तुमे एई पृथ्वी रही मो भक्तंकर कल्याण करुथाओ। भगवान श्रीराम यही कथा निजर परम प्रेमास्पद पवनपुत्र हनुमान को भी कहिथिले। पवन कुमार हनुमान प्रति केते अनुराग, से निजकु तांकर केते कृतज्ञ मने करुथिले ताहा वर्णना करिबा संभव नुहे। भगवान थरे कृतज्ञता प्रकाश करी कहिथिले, हनुमान संसार रे जेते दिन पर्यंत मो कथा रहिथिबो सेते दिन पर्यंत तुमर कीर्ति विद्यमान रहिबो और तुमर शरीर मध्य अविनाशी रहिबो। जेणु तुमे मोर बहुत उपकार करिछ। हनुमान कहिथिले, प्रभु मु कौन केबे उपकार करिबारे समर्थ? आपण निज शक्ति रे सब किछि कराइछंती, मु केवल माध्यम। एहा सुनि श्रीराम कहिथिले, हनुमान तुमे मोर जेते उपकार करिछ ताहा कल्पना करिहेब नाही। जदि मु तुमरे एक एक उपकार को सुझीवा पाई मो प्राण दे दिए तथापि बहुत उपकार पाई मु तुमठारे ऋणी होई रहिबी। तुमर समस्त प्रकारर प्रति उपकार मु करि पारिबी नाही और करिबाक मध्य चाहू नाही। उपकारर प्रति उपकार तो सेतिकी बेले होई पारिबो जेतेबेले कि तुम उपरे मो भली विपद पड़िबो। मु चाहू नाही जे तुम उपरे कौनसी विपत्ति पड़ू। मु तो सदा सर्वदा तुमर ऋणी होई रहिबाकु चाहे। एथिपाई तुमे सर्वदा एही धरावक्षरे ही विराजमान कर। तुमे जो मुहूर्त रे मते स्मरण करिवो मु सेही मुहूर्त रे तुम निकटरे उपस्थित होइजिबी। हनुमान कहिले, प्रभु सेवकंकर निजर कौनसी इच्छा न थाए, तांकर निजर कौनसी कर्तव्य भी न थाए। स्वामी तांको जो कार्य नियुक्त करांती ताहा ही तांकर कर्तव्य। एथिपाई मु आपणकर आज्ञारे भूल करे रहिबी। किंतु मते एही बर दियंतु जे आपणकर जेउ जेउ स्थान रे कथा प्रसंग आलोचना और प्रवचन हेबो, जेउठारे आपणकर नाम कीर्तन हेबो सही सही स्थान रे जेपरि सेते रूप धारण करी उपस्थित होई पारिबी। भगवान कहिले, ताहा ही हेबो। जेते स्थान रे मो कथा आलोचना हेबो सेते स्थान रे तुमे एका संगे विद्यमान रहिबो। एथिपाई राम कथा आरंभ हेबा पूर्वरु हनुमान को प्रथमे आसन दिया जाए। हनुमान जेउ रूपरे सेठाकु आसंती ताहा केही जानि पारंती नाही, किंतु से निश्चय आसंती और भक्तंकर मनोवांछा भी पूर्ण करंती, कारण भगवान तो तांको अधीन। एथिपाई जो माने भगवान को दर्शन करने को इच्छा करती से माने प्रथमे हनुमानंकर आश्रय नेबा उचित। गोस्वामी तुलसीदास कहिथिले, हनुमान ही भगवान को दर्शन कराइथांती। एही कथा प्रचलित अछि जे तुलसीदास जेतेबेले चित्रकूटरे रहुथिले सेतेबेले जंगल को शौच हेबाकु जाउथिले और शौच शेषरे जो जल रहुथिला ताहाको एक समी गछ मूलरे ढाड़ी दउथिले। सेही समी गछरे एक प्रेत रहुथिला। प्रेतंक आहार एहिपरि निकृष्ट धरणर सेही जलपान करी से तृप्ति लाभ करुथिला। भूत प्रेत जनी अत्यंत अधम निकृष्ट जनी, किंतु सेही प्रेतंक मध्यरे भलमंद उभय प्रकारर प्रेत अछंती। सेही जलपान करी उक्त प्रेतटी तृप्त प्रसन्न होउथिला। दिने से प्रसन्न होई आसी तुलसीदास को कहिला,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ପାର ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦିଅ। ପ୍ରେତ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଯଦି ସେପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଅଧମ ଜନିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେବି। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସେହି ଉପାୟଟି ମୋତେ ବତାଇ ଦିଅ। ପ୍ରେତ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ନିୟମ ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାମକଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ରାମକଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଠାକୁ ହନୁମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ତୁଳସୀଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରେତ କଥା ମାନି ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସତକୁ ସତ ଏକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରାମକଥା ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଦୂରରେ ବସିଛି। ତା ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଛି ଓ ସେ ଚୁପଚାପ ବସି ରାମକଥା ଶୁଣୁଛି। ତୁଳସୀଦାସ ତାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ରାମକଥା ପ୍ରବଚନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେମିତି ସଭା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ଯାଇ ସେହି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟିର ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ରୋଗୀ ରୂପୀ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ମୋତେ କାହିଁକି ଅପରାଧୀ କରିବାକୁ ବୃଥାରେ ଚାହୁଁଛ? ଆପଣ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ଲୋକ। ଆପଣ ମୋ ପାଦ ଧରି ମୋ ଉପରେ ଅପରାଧର ବୋଝ କାହିଁକି ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ସହଜରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନଭୁଲା କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ଶେଷକୁ ତୁଳସୀଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେବାକୁ ବଚନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ କେତେଥର ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଓ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କେତେଥର ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ମନ୍ଦାକିନୀ କୂଳରେ ଚନ୍ଦନ ଘରୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏକ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦନ ମାଗିଲେ। ସେ ଯେତେଥର ଦେଲେ ଭଗବାନ ସେତେଥର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଶୁକପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆସି ଏହି ଦୋହା ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟକେ ଘାଟ ପେ ଭେ ସନ୍ତନ କି ଭିଡ଼, ତୁଳସୀଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘିସେଇ ତିଲକ ଦେ ତ ରଘୁବୀର। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହନୁମାନ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ବିପତ୍ତି ହରଣ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚନ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହି ହନୁମାନ ଯେତେ ରାମ କଥା ଓ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ସେତେ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବସୁଧା ଉପରେ, କାଗଜ ଉପରେ, କାନ୍ଥରେ, କପଡ଼ା ଉପରେ, ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଙ୍କ କିମ୍ବା ପଥର, ମାଟି, କୌଣସି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାଠ ବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ସେ ସେଇଥିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରାମକଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିଦେବେ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଇହଲୋକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି କଥା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଭୂତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଅପଗ୍ରହଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ ଓ ଅନନ୍ୟ ସେବକ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ରାମଭକ୍ତ, ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳନାଶକ, କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ, ମରୁତନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ସେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ କବଳିତ ଦୁଷ୍ଟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଓ ଶୀଘ୍ର ରାମରାଜ୍ୟର ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଫେରିଆସୁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।